തിയറിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അല്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് സ്പീച്ചിങ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ടെട്രാഹെഡ്രൽ, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആൻഡ് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ജോമെട്രീസ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ലോ സ്പീഡ് കോംപ്ലക്സ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിരുന്നു. നമ്മൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ്, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പ്രത്യേക ഒരു പേരാണ് അതിന്. യാൻ ടെല്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. യാൻ എന്നാണ് വായിക്കുക. ജാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടെല്ലർ ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's very simple. You can see that this is the consequence of a theorem. Okay, actually we can predict this effect by the theorem which is known as the Yan-Teller theorem, which states that any non-linear molecule in a degenerate electronic state. പ്രശ്നമല്ല, കുറച്ച് ക്ലിയറോ? Any non-linear molecule in a degenerate electronic state. Molecule should be non-linear and it's a degenerate electronic state is unstable. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഇതിന്റെ തിയറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം. Any non-linear molecule in a degenerate electronic state is unstable and the molecule will distort its geometry in such a way as to remove that degeneracy and become stabilized. Any non-linear molecule in a degenerate electronic state is unstable. And what happens? Stability, the molecule will distort its geometry or shape so as to remove that degeneracy and attain stability. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? Any non-linear molecule. ഒരു കോംപ്ലക്സ് എടുക്കുക. If you take an octahedral complex and you can see, suppose it has a configuration T2G6 EG1. T2G6 EG1. Suppose it is a low spin complex. Electrons will be filled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So D7 complex. A low spin D7 complex considered. So if you write down the electronic configuration, we can see that it is a DXY to DYZ to DXZ2 and EG1 is DX squared minus Y squared 1 DZ squared 0. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക്. ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡി എസ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് 0 ഡി സെഡ് സ്ക്വയർഡ് 1 ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അല്ലേ? നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വരക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ T2G orbitals and those are the EG orbitals, and if you draw the configuration we can see that it is a 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron, and the 7th electron can be drawn either here or it can be here. ഇവിടെ ആവാം, അവിടെ ആവാം, അവിടെ ആവാം, അവിടെ ആവാം. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Degenerate electronic state. If the configuration is a T2G6 ds squared minus y squared 1, or if it is T2G6 dz squared 1, both are of the same energy. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആയാലും ഒരേ എനർജിയാണ്. ഒരേ എനർജിയുള്ള രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ degenerate. This is a degenerate electronic state. We say the degeneracy of this state is 2 എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അതായത് ഇങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ആവാം? 2, 4, 6 ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? So we can see that this is one of the configuration, this is the other configuration, both are having the same energy. The ds squared minus y squared means 3s squared minus the dx squared minus y squared the dz squared ആണ്. ഇതും അതുപോലെ ds squared minus y squared dz squared ആണ്.
ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന ഡി എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിലാണ്, ആ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഡി സെഡ് സ്ക്വയറിലാണ്. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഈ സിസ്റ്റം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ എനർജിയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം അല്ലേ? കാരണം ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഓർബിറ്റിൽ ഇരുന്നാലും സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. And we can say that this is a so T2G6Eg1 is a degenerate electronic state because it can have two different configurations. Okay, in other words, suppose we have suppose we have an electron, a metal complex with a T2G1 Eg0 configuration. This XY, this YZ, this XZ. This XY, this YZ, this XZ. XY, YZ, XZ. And if a system has a only single electron, we can see that the configuration can be like this, or like this, or like this, isn't it? And as far as we look into this, we can see that all the three are having the same energy, and we can say this is a degenerate electronic state, and the degeneracy of this system is state is 3, or say it is a triply degenerate electronic state. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് a doubly degenerate electronic state. നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഏതെല്ലാം ആവശ്യമില്ല, നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ you can see that T2G1 is a triply degenerate electronic state. അല്ലേ? T2G2 also is a triply degenerate electronic state because T2G2 can be ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര ബോഡിക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യം വരില്ല. ഈ രണ്ടിങ്ങനെ ആവാം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേക്കൻസി XZ ആവാം, വേക്കൻസി XYയിലാവാം, വേക്കൻസി YZയിലാവാം. അപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഡിജനറസി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. And you can see that T2G3 has a degeneracy of it is a singly degenerate or non-degenerate. Single എന്ന് പറയുന്നത് non-degenerate. കാരണം when it is T2G3, we can see that only one configuration is possible. എങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. You can see that this is a non-degenerate electronic state. Degeneracy ഇല്ല, ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്. T2G3 110 എന്നാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 101 എന്നാണെങ്കിലോ 011 എന്നാണെങ്കിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ വരാം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ 100 01 അല്ലെ 10 or 001. ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 1. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ T2Gയിൽ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ ട്രിപ്പിൾ ഡിജനറസിന്റെ, 2 വന്നാലും ട്രിപ്പിൾ ഡിജനറേറ്റ് ആണ്, 3 വന്നാൽ അത് സിംഗിൾ ആയി മാറും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ്? കുറച്ചിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഓരോ കാര്യം. അപ്പൊ സംഗതി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുകയും ഈ ജോമെട്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഡിജനറസി കുറയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? യാൻ ടെല്ലർ തിയറം പറയുന്നത്. അതിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിക്കാം, പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് വായിക്കാനല്ല, ബോർഡിൽ നിന്ന് വായിക്കാനാണ്. You can see that if you consider a complex, say Hexa-aqua copper 2. Hexa-aqua copper 2. You can see it is a D9 octahedral complex. Pi-spin and rho-spin നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിന് ഒരേ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് T2G6Eg3 അല്ലേ? T2G6Eg3. And if you draw the electrons, you can see that if you fill up these orbitals with electrons, you can see that this T2G6 configuration can be represented like this. Or നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട്.
ഇതൊന്ന് ചെറിയ പിള്ളേർ പറയുമ്പോൾ ചിത്രം വരച്ച് പഠിപ്പുണ്ടാവും പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 1 ഇവിടെ, 2 ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് dx² മൈനസ് y², ഇത് dz² ആണെന്ന്. അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കും. dx² മൈനസ് y² dz² ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിലെ ഇജിയിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന 3 ഇലക്ട്രോൺസിൽ 2 എണ്ണം dx² മൈനസ് y²ലും 1 dz² ആണ്. വേറൊരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ 2 എണ്ണം dz²ലും 1 എണ്ണം dx² മൈനസ് y²ലും ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എനർജി യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ദിസ് ഈസ് degenerate electronic state has a degeneracy of 2, which is a doubly degenerate state. Isn't it? ഇങ്ങനെ ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? ഒരു octahedral complex. ഈ octahedral complex has a 2 ligands along a x-axis. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ, ഇത് L ഇത് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതും. ഇത് y-axis, ഇത് z-axis. See, there are 4 ligands. And you can see this is a EG orbital. And you know, an EG orbital is a axial orbital. ഇതാണ് ഒരു axial. ഇത് dz² ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇത് dx² മൈനസ് y² ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? This is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. Okay? And we can see that in this configuration, that is if the 3 electrons in the EG orbitals are so arranged that 2 electrons are in the dx² minus y² orbital and 1 electron in the dz² orbital, you can see that 2 electrons are in the dx² minus y. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ 1 ഇലക്ട്രോൺ like this ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? You can see that the ligands which are approaching the metal along the x-axis and y-axis will have to overcome the repulsion of 2 electrons. നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ തുടക്കത്തിൽ പോയ ligands are approaching and there is an electron in the d orbital. These two will repel each other and we can say that these ligands will experience a greater repulsion compared to these 2 ligands because this orbital is only half filled, this is completely filled. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ x-axis കൂടി y-axis കൂടി വരുന്ന ligandsനെ കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും compared to the ligands approaching along a z-axis. Or in other words, we can say that the ligands which are approaching along z-axis can approach the metal more closely. Why? Because this single electron cannot shield the nuclear charge. ഈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഷീൽഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ലിഗാൻഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? These ligands will approach to a greater distance compared to these ligands. Isn't it? പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? കാരണം ഈ ലിഗാൻഡ്സ് അടുത്ത് വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ 1 ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 2 എണ്ണത്തിന് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട്. Very clear. So we can say the ligands which are approaching along the z-axis can approach it closer. Is it clear? ഈ ലിഗാൻഡ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ആരാണ്? അങ്ങനെ പറയാം, മെറ്റലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് in crystal theory, and we can say it is the metal nucleus which is attracting the ligands. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ആരെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കുക? ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. കാരണം വരുന്ന ലിഗാൻഡിനെ മെറ്റലോടുള്ള അട്രാക്ഷനാ ഇത് പരമാവധി കുറക്കും. 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെയെങ്കിലോ 1 ഉള്ളൂ, എത്രത്തോളം കുറക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂടെ വരുന്ന ലിഗാൻസിന് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ഥിതി? നമ്മൾക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ML6 ഫോർമുല ഓൾ ദി ലിഗാൻഡ്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? All the ligands are equidistant from the metal എന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അന്നേരം പറഞ്ഞു ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇക്വിഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല, ഈ 2 ലിഗാൻഡ്സ് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസും
ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും വരാം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 4 ലിഗൻഡ്സിന് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരികയും ഈ 2 ലിഗൻഡ്സ് കൂടുതൽ ദൂരത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, or it is not attracted much in this direction because of the more shielding or greater shielding of the nuclear charge by the 2 electrons here. രണ്ടുപേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റിപ്പൽഷൻ കൊണ്ട് കുറെ ദൂരം പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ 2 ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെറ്റലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത്ര ഷീൽഡിങ് ഇവിടെ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിഗൻഡ്സ് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരും, ഇത് അത്രത്തോളം അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽഷൻ കൊണ്ട് ലിഗൻഡ്സ് കുറെ ദൂരം നിൽക്കുന്നവർ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ആക്സിൽ 2 ലിഗൻഡ്സ് കുറെ ദൂരം നിൽക്കും. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആക്സിൽ 2 ലിഗൻഡ്സ് കുറെ അടുത്തേക്ക് വരും compared to other one. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് 4ഉം ഈക്വൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം we can see that it can have 2 different geometries. One is a M L L L L L L, or the other one is a M L L L L and L L. Is it clear? You can see that here 2 of the ligands along z axis are closer to the metal compared to the other 4 ligands, and here 2 of the ligands along z axis is at a greater distance from the metal compared to the other 4 ligands. We can see that this is a tetragonally distorted, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, tetragonally distorted octahedron. A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta equal to gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് ആണ്. അത് A is equal to B not equal to C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? ടെട്രാഗണൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ അത് സോൾവ് ചെയ്തില്ല. അതേപോലത്തെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇവിടെയും വരും. ഒരു ക്യൂബ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൺ, ഒക്ടാഹെഡ്രൺ എടുത്തോ ഒരു ആക്സിസിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് നീട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രൂപം. ഇവിടെ 4 ലിഗൻഡ്സ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലും ബാക്കി 2 അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുമാണ്. Can be considered as a elongated octahedron. Elongation along a z axis takes place. ഇതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുക? ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ കണ്ടീഷനിലാണ്. സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ആക്സിസ് വരുന്ന ലിഗൻഡ്സിന് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. s സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ s സ്ക്വയർ x ആൻഡ് y ആക്സിൽ വരുന്ന ലിഗൻഡ്സിന് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്താണ്? s സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയറിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സെറ്റ് ആക്സിൽ വരുന്ന ലിഗൻഡ്സിന് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത എന്താണ്? 6 ലിഗൻഡ്സും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്നതിന് പകരം ഒന്നുകിൽ ഒരു ആക്സിസ്, ഏതൊരു ആക്സിസ് 2 ലിഗൻഡ്സ്, അത് സെറ്റ് ആക്സിസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആക്സിസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്തിരിക്കുകയും ബാക്കി 4 അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയോ, അല്ലെ തിരിച്ച് ഒരു ആക്സിലുള്ളത് അകന്നിരിക്കുകയും ബാക്കി 4 അടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത് അതിനുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ml ഡിസ്റ്റൻസ് അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can see that the all the 6 ml distance will not be the same. 4 of the ml distance will be as of the one value, 2 will be different. This will be either smaller than or greater than the other 4. പറഞ്ഞാൽ ml 6 ml ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഈ 6 ml ഡിസ്റ്റൻസ് അളന്നാലും 4 എണ്ണം ഒരു വിധത്തിലും 2 എണ്ണം വേറെ വിധത്തിലും ആയിരിക്കും. ഈ 2 എണ്ണം ചിലപ്പോഴേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കും. ഇതിനേക്കാൾ ഈക്വൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ml6 കോംപ്ലക്സ് എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒക്ടാഹെഡ്രൺ ആണെങ്കിൽ 6 ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CO NH3 6 times 3+ എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ, you can see that all the 6 cobalt nitrogen distances are the same. ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. It is a perfect octahedron. Whereas in the copper complex, you can see that it is an elongated octahedron. What can be compressed? അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കണം. അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇലോങ്ങേഷൻ വരുമോ കംപ്രഷൻ വരുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം വേറെ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് പോകുന്ന അത്ര പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. You can see that such a distortion will take place. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? യെസ്, എനി നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ തീരാണ് in a degenerate electronic state is unstable. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇവിടെ ഒരേ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഷേപ്പ് അതിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി. ഈ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ക്രിസ്റ്റബിലിറ്റി തിയറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2 groups, one having a lower energy, other having a higher energy.
The lower energy group is called T2G, and you know, and the higher energy group is called EG. And we have considered all the metal or all the ligands at equidistant from the metal in that case. And equidistant consider that means d square minus y square and d z square orbitals are having the same energy because all 6 ligands are at the same in energy because of the presence of the ligands at a certain distance from the metal. So, a certain distance z axis elongation z axis ligands kore agale nikkuyanu etrathol aduthu varan pattunnilla agale nikkaണെങ്കി എന്താ സ്ഥിതി നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണം. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലാനാറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു ത്രൂ ടെട്രാഗണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഇഫ് ദ ടു ലിഗൻഡ്സ് അലോങ് ദി z axis are moved to a greater distance, the energy of the orbital which is along the z axis will be lowered. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നേരത്തെ ഇതാണ് നോട്ടെ, നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായി മാറി, ഇങ്ങനെയായി മാറിയ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ, ദിസ് ഈസ് ഡി എസ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. എപ്പോഴേ when two ligands along z axis are moved slowly away from the metal. മെറ്റലിന് പതുക്കെ രണ്ട് ലിഗൻഡ്സ് മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, ഡി സെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ എനർജി കുറക്കുകയും ഡി എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മറ്റേലിന് കുറവായിരിക്കും. രണ്ടിന്റെയും ശരാശരി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. വേറെ പോയിന്റ് ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ടിന്റെ ആവറേജ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കണ്ട പോലെ തന്നെ T2G സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് 0.4 ഡെൽറ്റ ഓ മറ്റേത് 0.6 ഡെൽറ്റ ഓ ആയി മാറിയത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായത് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകും, മനസ്സിലായില്ലേ? Anyway, you can see that it is like that. D z square will have a lower energy. That means yes, these orbitals, when these two ligands are at a greater distance, this is not the case, rather than ഇത് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ആയി മാറുന്നു. This is d z squared, this is d s squared minus y squared. മനസ്സിലാണോ? ഒരേപോലെയല്ല അതിന്റെ എനർജി ഇരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ലിഗൻഡ്സ് ദൂരെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി? The energy of the d z square orbital will be less than that of the d s square minus y square orbital, and we can very easily see that now the two electrons ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിന് പകരം അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഡി സെഡ് സ്ക്വയറിലും ഒന്ന് ഡി എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ നോടാകും. ഇത് രണ്ടും കൂടി അന്ന് നിന്നും വന്ന് യോജിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലേ? സാരമില്ല. യു see that the d z square orbital will be of lower energy and d s square minus y square orbital. You can see that the degeneracy of the EG orbitals is removed. And now we can see that the three EG electrons will be filled in such a way that two are in the d z square orbital and one is in the d s square minus y square orbital. See it? And we can see that the molecule will distort its geometry. Geometry from the perfect octahedron is distorted in such a way that it is a tetragonal complex or tetragonally distorted octahedron, or an octahedron which is having a different ml distance in one of the axes. ഒരു ആക്സിസിൽ വരുന്ന ml ഡിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊരു ആക്സിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ട് നേരെ മറിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടും അവിടെ ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ആ എനർജി താഴോട്ട്, കാരണം ഇത് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എനർജി കൂടുകയും മറ്റൊരു എനർജി കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ മേലെയും ഡി എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ താഴെ വരുന്ന വേറൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. രണ്ടായാലും എന്താണ്, the degeneracy is removed and system will remain stable. ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അഭ്യാസമൊക്കെ നടത്തിയ വേറെ കാര്യം. ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് the two ligands along that axis will be at a greater distance, not out because of the greater repulsion. ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനും പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. എന്ന് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ സ്ഥിതി അതാണ്. If we have an unequal distribution of electrons, ഇത് രണ്ടും ഒന്നും അതിനൊരു ഒന്നും 0 മതി. T2G6 EG1 EG1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ആവാം. മറ്റേ 0 ആയിരിക്കും. 1 0 ഇവിടെ 1 ഇവിടെ 0, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ഇവിടെ 1. അപ്പോഴും ഒരു ഇവിടെ
ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാത്ത ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥിതിയും വരും. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, ഇവിടെ 1ഉം 2 വരും, 0ഉം 1ഉം ആയാലും ഇതേ സംഭവത്തിന് നടക്കുക. എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ലിഗാൻഡ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. These two ligands cannot approach the metal to such a close distance as done by the other four ligands because in this orbit there is no electron so that the ligand can approach closer. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇതിന് പ്രശ്നമില്ല, നോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ D6 low spin complex. We know that hexamethyl cobalt 3 is a low spin D6 complex. All the 6 electrons are accommodated in the D2G orbital. Each orbitals are empty, so there is no question of any degenerate electronic state. We say that it is a single degenerate electronic state and the shape will be a perfect octahedron. So we can say that this type of a distortion takes place mainly if the EG orbitals are unequally occupied. That is either, and this possibility either 1 0 or 2 1, or it has either 1 or 3 electrons in the EG orbit. EG like 2 4 electron ആണെങ്കിൽ no question of any distortion. Why? Because there is only one accommodate or one arrangement possible. 2 ആണെങ്കിൽ 1 1, 4 ആണെങ്കിൽ 2 2, no problem. പക്ഷെ 1 ആണെങ്കിൽ 0 1 എന്നോ 1 0 എന്നോ 2 അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം. 3 ആണെങ്കിൽ 2 1 എന്നോ 1 2 എന്നോ 2 അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഡീജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതിന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ലേസൊന്നോ ഏതെങ്കിലും ആക്സിൽ കൂടി എലോങ്ങേഷനോ കംപ്രഷനോ നടന്നിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ട് ഇത് രണ്ടിന്റെയും എനർജി എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സംശയം വരുന്നുണ്ടാവും, ഇത് വന്നകൊണ്ടല്ലേ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ, എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. യു കെൻ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ആർ 2 1 or 1 0 അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഇതിൽ 1 2 അല്ലെങ്കിൽ 0 1 എന്തായാലും ശരി, അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഓർബിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമായ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ അത് ഇലോങ്ങേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡോ ആയി മാറും. ഇൻ മോർ കേസസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇലോങ്ങേഷൻ. അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ജാൻ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നും ജാൻ ടെല്ലർ തിയറം എന്നും പറയുന്നത്. ജാൻ ടെല്ലർ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, എല്ലാ മോളിക്യൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിളാണ്. ഇതിന് മാത്രമല്ല എന്താണ് എനി നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ പിന്നെ ഡീജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് ഒരേ എനർജിയുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ. ഡീജനറേഷൻ പോകുമ്പോൾ 5 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി, ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയോ 5 ഡിഫറെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. 5 തമ്മിൽ യാതൊരു എനർജി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഡീജനറസി ഓഫ് 5 നമ്മൾ പറയും, മനസ്സിലായില്ലേ. അതുപോലെയാണ് സ്ഥിതി. Degenerate electronic state is unstable. That is applicable to any non-linear molecule. And what happens? Such a molecule will attain stability. How? By distorting its geometry or shape, so that the degeneracy is removed. Here the degeneracy is removed. How? The energy, the EG orbitals are split into 2 different energies. One having lower, other having higher, and lower energy orbital accommodating more number of electrons than the higher energy orbital, so that it is what a more energy കുറക്കുക. ഇപ്പൊ എനർജി കുറഞ്ഞു, നേരത്തെ കുറവാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. ആർബിറ്ററിൽ ഇത് 0 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ്, ഇതിപ്പോ ഈ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് -12 ഡെൽറ്റ, അത് +12, രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്, ഹാഫ് ഡെൽറ്റ, മനസ്സിലായില്ലേ. 2 ഓർബിറ്റിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 1 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 3 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 5 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 3ന് 0.4 ഡെൽറ്റവും 2ന് 0.6 ഡെൽറ്റവും വെച്ചിട്ട് ഡെൽറ്റവോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വേറെ ഡെൽറ്റ ഈ ആ ഡെൽറ്റ വേണ്ട ചെറിയ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് ദിസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫ്രം ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓർ ദി center of gravity എന്നൊക്കെ പറയും. You can see that this is half delta, this is also half delta. കാരണം എന്താണ്, കാരണം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇത്, കാരണം it is actually an automatic process. പുറത്തുനിന്ന് എനർജി കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ 2 ഓർബിറ്റൽ എനർജി മാറിയിട്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ എനർജി ഉള്ളതും ഒന്ന് കൂടെ എനർജി ഉള്ളതും മാറിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് കുറഞ്ഞ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം as long as the system is concerned it becomes a more stable.